بالإحسان والحمد لله القادم الأول الأخير الرقيب لا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تلتزم فقدرة الإرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضالا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه بالعرض بغير نفس كخافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا بحب واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وارتني قل آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدعوية عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل شبا ولا نوم لهم تفصيل أشرف هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان كذا أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير مدى وصفوف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باب الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة المدينة
hujjatun faqun bihim walijah wa arba'un minal innasi tuzkaru ridwanu rabbil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra'u ba'duha Ali wa nahuma sittani fadluhum jari Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah an ismi niswatin wa fatul mustafa Wirna fakhtarkan nabiyan muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun Kazadu wa Iliyah Lilmu'minina ummahatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada Amadu Sofiyatun zatut tiza Wa qabla hijratin Nabi Isra Min Makkatin laylan li Qudsi yudra Wa ba'da Isra'il murujun lissama Hatta ra'an Nabiyyu Rabba kallama Min wairi kaifin wal fisarin waftara Alaihi khamsan ba'da khamsina fara Wa ballagha al-umala bil Isra'i Wa fadli khamsatin bila imtira'i Wa faza siddiqun bi tasdiqin lahu Wa bil uruhi sidqu wa fa'alahu Wa hazihi aqidatun mukhtasara Wa lil awami sahlatun muyassara Nazimu tilka ahmalul marzuki Mayatami lis-sadiqil masduki Walhamdulillahi wa sallama Ala nabi khairu man qad alama Wa ali wa sahbihi wa kulli mursyidi Wa kulli man li khairi hadi yabtali Wa as'alul karima ikhlasul amal Wa naf'a kulli man biha qad ishtawal Abayatuha maytun bi'adil jumali Tarikhuha lihayyu kulli jumali Sammaituha aqidatal awami Biwajibin fiddini bitamami Sammaituha aqidatal awami Min wajibin fiddini bitamami Arda'u bismillahirrahmani Wa birrahimillahi bil ihsani Alhamdulillahil qadiril awali Al-akhiril baqi bila tahawuli Thumma salatu wassalamu sarmada Ala nabi khairu man qad wahada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a Sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' Wa ba'du fa'lam li wujubil ma'rifah Min wajibin lillahi 'ishrina sifah Wallahu mawjudun qadimun baqi Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi Wa qaimun ghani wa wahidun wahid Qadir muridun alimun bi kulli syai' Sami'un basiru wal mutakallimu Lahu sifatun sam'atun tantazimu Fa qudratun iradatun sam'un basar Hayatun ilmu kalamun istama Wa jaizun bifadlihi wa adlihi Fa kulli mumkinin ka fi'lihi Arsala anbiya zawil fatana
خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فاعل وغتنم هم آدم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتزى شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا يقين مالك ورضوان كذا 4 من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم بها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجاء وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف يتسم وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريات قبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ فيهم وليجة إناس تذكروا رضوان ربي للجامع يذكروا فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان لها رقيا وأم كلثوم ذاك الرضيا وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي صوت وسوداء ميمونة ورملة هند وزينب للمؤمنين أمهات مرضية وعباس كذا صفيات ذات اهتزاء الإسراء
من مكة ليلا لقدس يدرى عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض بالإسراء بتصديق له وفأهله عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نجم تلك أحمد المرزوق من يلتمس الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علما والآل والصحبه وكل مرشدي حدي يقتضي وأسأل الكريم إخلاصا عما ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد جملي تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة عوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوامي من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita hari ni duduk di hari yang keberapa dah? Bulan Rabiul Awal ni 14. Alhamdulillah 14 hari dah Rabiul Awal. Tak berapa dah nak habis. InsyaAllah akhir-akhir bulan kita nak ada juga Maulidin Nabi di sahar kita ni. Syukur kepada Allah Ta'ala lah yang Allah Ta'ala kita boleh duduk ngaji sepanjang masa ni. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, hayatunil ilmu kalamun istamarra asalnya gitu. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fa'lihi. Kata musannif rahimahullah, hayatun ay wa khamisuha hayatun. Khabar bagi siapa? Bagi mubtada yang mahzuf. Kita takdir dah dulu, takdir banyak kali dah. Wa khamisuha hayatun
al-ilmu, yani wal ilmu hazah huruf ataf, wal ilmu ay wasadisuha al ilmu kalamun wa kalamun ay wara wasabi'uha kalamun. Tu dia. Kalam mana? Sifat pada kalam. Kalam yang istamarra, sifat kalam yang berkekalan. Ia kalam. Istamar maknanya tak putus, berkekalan di zat Tuhan tu. Berkekalan ia pada zat Allah Ta'ala. Kata musannif, hayatun, bermula sifat yang kelima daripada segala sifat ma'ani yang tujuh ialah hayatun. Hayatun artinya penghidup Allah Ta'ala, sifat penghidup Allah. Sifat hayat. Itu dia. Jadi sifat penghidup Allah, yang hidup Allah dengan dia. Kita kata gitulah dah. Sifat penghidup Allah, yang hidup Allah Ta'ala dengan dia. Maka sifat hayat ni makna dia ada dua. Ada dua maksud je. Dalam pembahasan ilmu usuluddin, hayat sifat Allah. Ada hayat dengan makna sifat. Ada hayat dengan makna samarah as-sifah. Dia tak boleh kata ta'alluq kerana dia tak ada muta'allaq. Tu dia. Dua makna ni kah? Tu. Wa wajibun ta'liqu sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Lain daripada hayat saja, tidak takluk. Lain pada tu, lain pada hayat takluk semua. Malaikat hayat dia yang tidak bertakluk. Tu. Wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi la ta'allaqat wa wahdatan ajib laha wa misluhi iradatun wal ilmu lakil ammadhi wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu fannattabi' wa kullu mawjudin anid lisam'i bih kadzan basat idrakuhu inkilabih. Mana duk mana duk mana? Summal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Tengok tu. Nak situ ya. Tu. Maka hayat ada dua makna. Makna pertama dikatakan hayat dengan arti sifat Allah Ta'ala. Dalam arti sifat Allah, maknanya satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Hayat dengan artinya sifat hayat atau sifat pekata, sifat penghidup. Sifat penghidup Allah, sifat hayat Allah Ta'ala, penghidup Allah. Tak kena bersifat lah, penghidup dah, kena ke sifat dah. Itu sifat hayat dah lah. Mana sifat hayat? Nak terjemah lagu mana pun ikut kita. Cuma we kena ke sebenda ya. We kena kepada benda, iaitulah sifat hayat, sifat hidup. Sifat hidup pun tak apa, tapi kecek gitu je lah. We kena ke sifat. Dengan sifat hidup tu lah Tuhan hidup. Tu. Tak apa juga, kecek gitu. Jadi hidup sifat. Ni satu makna bagi hayat. Maka takrif bagi hayat, bila kita mengaji usuluddin, hayat ada dua makna begini. Ada makna sifat dan ada makna samaratus sifah. Apakah samarah? Samarah asalnya buah sifat, maknanya kesan ataupun jaksa bagi sifat. Kerja sifat, bukan kerja. Nak kata kerja tak boleh, tak ada bekerja. Jadi kesan ataupun hasilan bagi sifat tu, kita kata hasil.
hasil bagi sifat. Maknanya bila ada sifat tu hasil gapo? Bila ada sifat tu hasil apa? Dapat apa? Boleh gapo? Tak orang panggil samaratus sifat. Maka hayat dengan mana samaratus sifat ni arti gapo? Artinya hidup. Hak ni hidup. Song mi civit, song mi sifat hayat, song mi sifat hidup, song mi sifat เป็น เมื่อมีทรงมีสิฟัตเป็นพระองค์ก็ทรงเป็น hidup ni maknanya เป็น tu gulawe dia tu tai lah dah, mati. Habis itu maka kita nak bahas ni bahas ni nak buat takrif, ulama duk kira buat takrif tu, buat takrif hak ni hak sifat dengan makna hayat. Maka salah satu takrif daripadanya ialah sifatun. Hayat-hayat tu ialah sifatun wujudiyatun qadimatun. Tak apalah, bubugi. Qaimatun bizatihi ta'ala. Bidatihi ta'ala. Lepas tu hak ni serupa kalau mari sampai sini sama dengan segala sifat ma'ani yang lain. Tusahhihu liman qamat bihi al-idrakah. Bezanya tu sifat hayat nama dia. Tu tusahhihu. Jadi sifat hayat ni jadi pada zat Allah Ta'ala, di zat Tuhan kita Azza wa Jalla ada satu sifat kena yakin lagu tu dalam hati kita. Ada satu sifat yang bernamanya hayat. Hayat ni kena nama bagi satu sifat. Tu dikatakan makna ismi, kena nama bagi satu sifat yang ada pada zat. Hayat tu apa makna? Penghidup, sifat penghidup. Maka hayat ialah sifatun, ialah satu sifat. Bila sebut sifat duk bersakut di mausuh. Tak berlepas pada mausuh. Ada mausuh dia iaitu zat Allah. Satu sifat yang wujudiyatun, yang bangsa ada dirinya, diri sifat tu hak pasing ada prapet mi. Tu bukan sifat jenis adami ke iktibari, dak, sifat yang ada dirinya pada zat. Dengan bahawa sekira-kira Allah menyatakan zatnya untuk dilihat kepada kita, nasib kita akan dapat juga sifat ini. Nampak juga sifat tu ada pada zat Tuhan. Lagu mana sifat tu? Wallahu alam. Hakikat dia kita tak tahu. Serah pada Allah Ta'ala. Kata tu ya. Lagi pula qadimatun. Lagi sifat yang sedia ada. Ia sifat sedia ada. Sedia ada. Jadi ada tu ada, tapi ada dia tidak ada permulaan bagi adanya. Serupa dengan zat. Zat pun tidak ada permulaan. Sifat ni pun sama. Sama-sama sedia di zat Tuhan. Pada di mana sebenarnya takrif ni tak kena bawa tubik mari tak pada reti di sifatun tu dah. Kada sifatun ya tak ada malaikat, ya kena berqaimah bizat. Dia dah. Kalau itu
Sifat tu qaimatun, yang ada ia sifat tu. Ada di mana? Bizatihi, ada pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Ada di zat Tuhan tu lah. Qaimatun bizatihi ta'ala. Tu habis itu. Lepas tu, apa kesan bila ada sifat ni? Allah Ta'ala bila ada sifat penghidup, apa nak jadi? Tusahihu liman qamat bihi al-idrakah. Tu tusahihu, apa makna tusahihu? Yang mengesah ia sifat tu. Ni sifat pada sifatun dah dah. Yang mengesah ia, kecek yang mengesah tak faham. Yang memboleh ia. Memboleh. Mensahkan pada fikiran akal lah, kira-kira mari lah. Sifat nan tusahihu, orang panggil apa? Membolehkan. Tu. Membolehkan dan kita katakan memboleh. What we boleh. Tusahihu tu pada pandangan akal. Tusahihu tu buat mensah tu pada pandangan akal kita. Memboleh dan mensahkan pada tilik ke akal tu lah. Pada tilik akal kita tu mensahkan liman qamat bihil idrak. Liman qamat bihi, mengesahkan bagi mereka ikutlah mereka tu biar di sini kena kepada Allah Ta'ala. Kalau hayat di makhluk pun lagu tu, cuma beza betul hakikat benda ya. Kira-kira gimari supaya sama roh dia nya di sini. Iaitu tusahiu, mesah ia dan memboleh ia sifat tu. Liman, untuk mereka yang qamat bihi, yang ada ia sifat itu. Ada bihi, dinyo diman. Tu. Mereka yang adalah sifat tu ada di dia. Jadi mereka yang ada sifat hayat di dia, sifat hayat ni lah akan mengesah dan memboleh akan idrakah. Mengesahkan akan idrak. Apa begitu sahih? Bersifat dengan sifat idrak. Al-idraka al-ittisafa bisifatil idrak. Maknanya bersifat dengan sifat idrak. Sifat pendapat. Sifat pendapat. Sebut kata sifat idrak tu baik tiga. Sifat ilmu, sifat sama, sifat basat. Ni sifat idrak. Sifat pendapat, mendapat dengan cara tahu, mendapat dengan cara dengar, mendapat dengan cara melihat. Tu takrif dia. Lepas tu tak faham lagi. Gerti takrif apa tak gerti lagi. Buat suku. Buat lagu mana? Yakni sifat yang
memberi faham kepada kita bahawa mereka yang bersifat ia dengan sifat itu bolehlah baginya bersifat dengan sifat idrak, yakni sifat ilmu sama basar. Maksudnya akal kita tidak akan membenar bahawa seorang itu ada ilmu dan ada sifat pelihat dan pendengar, melainkan orang yang tersebut itu dia. Maka hayat ini seakan-akan syarat untuk ada sifat-sifat ma'ani yang lain. Dalam kitab sebut syartun tu aikan syartin, bukan syarat sungguh. Bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh kena ada dulu syarat pada masyrut. Sifat Allah tak dulu ke dia. Hayat bukan ada dulu pada sifat lain. Cuma seolah-olah syarat je. Bila ada dia, adalah muka lain. Kalau tak ada dia, tak ada muka lain. Tu orang panggil hayat dengan makna samarah. Kau tengok, hayat sifat hayat ni sifat penghidup, sifat kalpen, sifat hidup. Jadi sifat yang memberi faham kepada kita. Sifat ni bila kita reti, kita dengar lafaz tu kata Zaid hidup, masalah Zaid ni hidup, duk hidup lagi, ada sifat penghidup lagi. Faham lagu mana kita? Pemberi faham kepada kita bahawa mereka ikutlah siapa pun yang bersifat ia mereka tu, bersifat dengan sifat itu, ini sifat hayat tu. Kita faham kata ikutlah siapa pun yang bersifat dengan sifat hayat ini. Boleh bagi mereka tu, bolehlah bagi dia bersifat dengan sifat idrak.
boleh idrak. Apa maksud idrak sini? Yakni ilmu. Ulama je kecek singkat. Ilmu sangat besar pakai kira sekali. Jadi idrak orang panggil sifat idrak. Bukan idrak yang dikhilaf ulama nu hak tu suku. Fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahafihi alwaqfu. Hak tu idrak yang dikhilaf antara Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Itulah lain kira semula. Dan idrak yakni sifat ilmu sama' basar. Tu ada sifat ilmu, ada sifat wasat. Jadi boleh jadi kita orang tu mati. Khabar-khabar ada ilmu. Khabar-khabar nampak. Khabar-khabar dengar. Tak boleh jadi nak dengar, nak nampak, nak tahu kalau dia tu mampu ke tak. Begitu juga ni. Maka Allah Taala pun kalau kita kira sifat ni lah buat kita reti kata orang pia-pia pun siapa-siapa pun yang bersifat dengan sifat ni bolehlah bagi dia bersifat dengan sifat idrak, yakni sifat ilmu sama basar. Maksudnya akal kita tidak akan membenar, tak terima, tak nampak bahawa seorang itu ada ilmu dan ada sifat pelihat dan ada sifat pendengar. Tak nampak pada akal kita setiap diaไม่รับรองไม่อาจที่จะเรายอมรับได้ว่าคนคนหนึ่งจะมีความรู้และก็มี sifat pelihat,มี sifat pendengar, malaikat orang yang tersebut itu mesti bersifat dengan sifat hayat dahulu. Jadi jangan hidup dulu sampai tertanya, "Hei, Zaid tu ada lagi? Hidup tak lagi?" Tanya gitu dulu. Mula-mula mak jumpa tu, "Hei dah Allah tu, hidup ke mati dah lah ni, lama tak tanya khabar dia. Hidup ke mati?" Hidup lagi. Bila kata hidup lagi tu, lepas tu nampak oleh lagi dah. Mata ya umur tahu tu cerah lagi. Dengar pun cerah. Tak nyanyak dah ke? Dok ingat teh. Tu sifat idrak orang panggil. Kalau gitu Allah Ta'ala pun ada sifat hayat. Dengan sifat hayat ni lah boleh kita reti kata Tuhan ni ada ilmu, ada sama, ada basar. Kalau tak ada hayat, tak boleh ilmu, tak boleh ada hayat, tak boleh ada sama, tak boleh ada basar. Itu tilik pada akal kita. Kalau gitu, maka hayat ini, maka sifat hayat ini seakan-akan syarat, seolah-olah syarat. Pradut dengan kai, macam dengan kai ni tadi. Pradut dengan kai, syartun dalam kitab Arab sebut syartun, yakni kasyartin, seperti syarat saja. Seolah-olah syarat, pada yang sebut lagi makrah, seolah-olah syarat, bukan syarat sungguh. Seolah-olah syarat, seakan-akan syarat untuk ada sifat-sifat ma'ani yang lain, bukan sekadar sifat idrak saja. Qudrat iradat ilmu pun, qudrat iradat pun seperti juga. Gagah mula dak gi saya. Tu mapuh dah. Gagah dak gi Allah tanya boleh gagah dak lagi. Boleh kecek mula dak gi lah. Dia tak kena tanya apa dah, le mati dah kak. Kalau gitu, bila ada hayat ni lah, jadi seolah-olah dia tu syarat. Dengan sebab ada, dia ada muka lain. Seolah-olah syarat, bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh ni, dia ada dulu kemudian, dulu syarat pada masyhur. Syarat air semaya kena syarat semaya kena ada air semaya. Air semaya dulu ke semaya dulu? Air semaya dulu baru boleh semaya. Hak tu orang panggil syarat sungguh. Adapun sifat Allah Taala tak boleh kata syarat masyru' gitu kerana tidak ada dulu kemudian pada zat, pada sifat Allah Taala. Semua tu qadim pada zat. Habis itu dah. Tu hayat. Sebab itulah hayat dia tak ada kerja, bukan kerja dia. Bila ada hayat hidup dia. Tak serupa dengan kita. Bila ada kudrat sebab kita ni. Kita ada rank. Bila ada rank kita rak. Rak tu kira teka mana? Rak tu kira teka mana? Teka akik barang. Teka duk dia tak boleh panggil rak. Tu gagah lagi ku rak lagi ni. Rak weh. Allah beras sebun ni. Rak tu teka rank kita jemur pergi ke barang dah. Tu tengok. Ilmu itu. Ilmu tahu gapo?
Atau kita kata dengar. Sifat sama dengar. Dengar apa? Dengar suara. Dengar suara. Cerak dah. Kita kata cerak dah. Dengar cerak. Cerak tu kira teka mana? Teka pendengar tu jemur pergi ke suara. Barulah kira kata cerak tak cerak. Kalau gitu sifat ma'ani ni semua ada takluk belakang, ada kerja masing-masing. Kudrat ada kerja dia, iradat ada tugas dia, sama ada tugas dia, basak ada tugas dia, kalam ada kerja dia. Sifat masing-masing tu ada tugas. Malaikat hayat je tak ada tugas. Tak ada tugas apa. Kerja dia nya bukan kerja dak. Orang tak panggil kerja. Orang panggil hasil daripada ada sifat tu. Hasil bila ada hayat, apa hasilnya? ผลที่เกิดขึ้นนะผลลัพธ์ตัวบุคคลมันตะลุไม่ใช่ความหมายของหน้าที่ที่เขาpanggil. Jadi ผลลัพธ์ saja. Hayat itu bila ada dianya, apa hasil? Hasilnya hidup lazat Allah Ta'ala-nya. Hidup lazat tu. Tu. Hidup dengan apa? Dengan sifat penghidup itulah. Kita pun hidup dengan apa? Hidup dengan apa? Hidup dengan sifat penghidup juga. Jangan royak kata hidup dengan roh. Selerok pula situ. Bukan hidup dengan roh. Kita ni bukan hidup dengan roh. Hidup dengan sifat penghidup. Kerana ada juga banyak benda hak tak ada roh tapi hidup. Sebab batu Allah Ta'ala jadi sifat penghidup dia. Hak duk tasbih di tangan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi cekak batu, pasir-pasir. Satu hari duk ramai-ramai sahabat-sahabat tu Nabi ambil pasir cekak. Tasbih. Nabi dengar, sahabat pun dengar. Nabi kata ni tengok dengar. Pakak dengar belakang suara tasbih batu pasir tu. Tu. Hidup. Pasir jadi hidup. Ada roh ke? Bukan ada roh. Tapi Tuhan buat sifat penghidup bubuh lewat batu tu sehingga nampak dia hidup. Cuma kita ni hidup juga hidup dengan sifat penghidup. Tapi roh tu Tuhan buat juga satu jirim juga roh ni. Satu jirim yang latif, yang halus, yang kita tak nampak diri dia. Allah Ta'ala buat juga kapuh sekali dengan sifat hayat. Penghidup tu sifat, roh tu jirim, penghidup tu arat kita. Sifat penghidup kita tu arat, adapun roh tu jirim. Tubuh kita pun jirim, roh pun jirim. Jadi dua jirim sinilah ni. Dua jirim. Satunya roh kita, yang keduanya tubuh kita ni hok jadi jirim. Sebab pohon kayu. Pohon kayu tu air dia serah masuk dalam pohon air, pohon kayu serah air naik. Sebab kita kapah ticu ni jirim tak? Jirim. Bila ambil air tengok mari. Dalam ticu ada air. Air pun jirim, ticu pun jirim. Gano air boleh masuk serah, air lemuk lagi pada diri ticu tu. Kerana air tu jirim yang latif lagi. Roh pun seperti tu. Roh ni pun jirim yang latif. Dia berserah masuk dalam tubuh kita boleh. Duk sekalian kita. Allah Ta'ala buat. Tu. Lepas tu dalam roh tu Allah Ta'ala buat satu sifat lagi, sifat penghidup. Sifat tu kacau sekali bro, duduk dalam tubuh badan. Dengan sifat tu kita hidupnya. Dengan sifat tu kita jadi pak hidup. Bila habis ajar, malaikat-malaikul maut tarik. Tarik tu baik. Tarik ke apa? Tarik roh tu baik. Heret roh. Tu roh tu benda ada. Dia boleh heret. Jirim ke? Tarik naik mari. Teka tarik roh tu, sifat penghidup pun lucut daripada badan kita. Pop tu baik. Bila dia keluar daripada badan, kita mati. Tuhan ambil, orang panggil binasa sifat, binasakan sifat penghidup, ganti dengan sifat maut. Mati kita dekat aku. Tak ada. Roh tu pergi mana-mana berat dah. Nampak tu dah. Winyan tu Pasal tanya kata roh besing mana, roh rupa besing mana, roh ni besar ke helu, ke berasak putih gitu, supaya dia royek tu.
Roh ni pasal mana? Tak boleh reti. Kita tak reti Nabi tak ada ayat gapo sekadar mana dah. Iman sudah kata ada roh. Ada Yahudi mari tanya ke? Mari tanya, Fuk Yahudi nak mari tanya Nabi. Haroh ni. Nak mari tanya Nabi haroh. Roh lah pasal mana Muhammad? Mu cerita boleh. Roh ni pasal mana? Roh ni besar ke halo? Roh ni rupa pasal mana? Duk betul mana? Duk lubai punggung ke? Duk betul barang? Duk betul lubai hidung ke? Duk telinga? Roh dia betul mana? Allah Ta'ala turun ayat. Yas'alunaka anir ruh. Hei Muhammad, selagi mereka akan datang kepadamu untuk tanya hal masalah roh. Mu nanti jawab sudah tak gihot ni mari. Tu. Wahyu mari siap dah. Yas'alunaka anir ruh. Patu mari sungguh. Nak mari. Jibril mari ayat dah. Yas'alunaka anir ruh. Selagi akan bertanya mereka itu akan dikauhi Muhammad tentang masalah roh. Roh besar ke Allah duk betul mana lubai punggung ke duk lubai hidung, duk betul mana duk di kaki ke duk di pinggir. Tu Allah suruh jawab qulir ruhu min amri rabbi. Menjawab kepada mereka kata roh ini pekerjaan Tuhan. Aku pun tak tahu banyak juga. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak reti apa. Sikit-sikit gitu ya. Sebab tu tak ada orang fikir banyak. Setengah orang ni fikir dah, roh ni pasal mana, duk lu betul mana. Fikir benda hak syarat tak suruh fikir. Tu. Ingat kata kita pakai hidup dengan roh sudah. Kerana benda banyak lagi. Hak Allah Ta'ala hidup dengan tak ada roh. Apa tu hidup tak ada roh? Pohon kayu hidup tak? Hidup. Ada roh. Pakai lembu kubah ada roh. Pohon kayu hidup tapi tak ada roh ni. Tu. Batu hidup bukan batu tu hidup ke tak? Batu hidup tu ada mau duk tak dikubur. Kau sah tu. Dia hidup juga tu. Tu jelah kau. Tu jaga mulai akidah kita. Ni dah tengok roye banyak dah. Tengok roye tu roh tubik tu mati. Dia kata, bukan hidup dengan roh. Bukan hidup dengan roh, hidup dengan sifat penghidup. Cuma Allah Ta'ala ni tak ada roh. Bukan hidup dengan roh juga. Walaupun roh yang qadim sekalipun tak boleh kata gitu. Kerana roh tu jirim. Roh tu benda ada. Kalau roh yang qadim berarti berbilang qadim pada zat tu. Mustahil pula situ. Habis situ. Tu jaga mulai Allah. Dia reti tak apa. Dia reti yang hurai lagi boleh. Dia tak reti tu ada hak tu sabuk. Kena ngaji kena bersungguh. Habis itu orang hak ngaji usul ni dia boleh hurai masalah gini. Kalau orang tanya masalah gini tu dia boleh hurai beh. Kalau tak ngaji usul nak lepas kita tak boleh. Babu, Allah Ta'ala ni ada sifat hidup tak? Ada. Tuhan kuasa ke tak? Kuasa. Boleh ke tak? Ya kuasa ke tak? Ya mati diri dia. Pula dah. Hayat ada tak di dia, babu? Ada. Kudrat ada tak pada dia, babu? Ada. Boleh ke tak kudrat tu nak buat hayat dia tu binasa lagi? Tu. Ataupun buat dia tu buta boleh ke tak? Kuasa ke tak? Ia ada sifat pelihat. Boleh ke tak sifat perkuasa dia buat dia buta? Kita kata tak boleh lemah lah baba. Hai tak lemah. Boleh tak sedap ke nak kata boleh tu matilah baba. Tu tak boleh tu lemah lah baba. Tak boleh. Kita kata bukan kerja dia panah kecek gitu ya. Nak hurai tak mana pula. Bukan kerja besi mana pula. Amma nak dengar kata kuasa ke tak kuasa je. Bukan nak dengar kata ada kerja ke tak kerja. Nak lepas kita tak boleh pula. Susuk situ muka dengar pasal dengar tak guru ayat kata bukan kerja dia gitu ya kan. Bukan kerja kudrat. Panah ayat sekat tu ya. Ya tinih lagi. Amma nak dengar kata kuasa ke tak kuasa. Bukan dengar kata kerja ke tak kerja. Jawab itu jawab lah tak guru. Jawab itu soalan lah. Bengang tak guru.
Nak pelepah kita tak boleh. Sebab tu kena mengaji. Kena mengaji. Ni hak tahu lagi tu, hak dalai lagi dah lagi. Mari ikut say. Tu. Allah Ta'ala ni buat orang kafir buat ada apa dah? Orang Islam buat ada apa? Orang kafir yang mau masuk neraka, yang ambil orang Islam yang mau syurga. Tak zalim ke? Tu. Nampak zalim ke dia tu? Nyanyo pun masuk neraka, apa? Apa syurga tak apalah. Pun masuk neraka tak nyanyo ke dia, okey? Tuhan, kita kata tak zalim kerana barang hak dia belaka. Pusing mana pula? Tu. Hak ia belaka nak kata kena hak zalim. Nak kata zalim kot mananya? Kita kata moga barang dia belaka. Tu. Gitu deh. Barang dia belaka. Lepas tu gana ya takdir kita. Tu yang dia kata dah tu. Soalan mari tu kena pelepas syubhat-syubhat tu. Semua akan datang dengan ilmu usuluddin. Kalau tak ngaji usul, tak boleh pelepah. Tak boleh pelepah benda tu. Tu. Allah Ta'ala ni satu ya kan? Apa dah? Ni Kristian mari pula. Kristian mari. Dia satu ya kan? Ya satu. Tak kesik ke dek seorang? Ya kesik dah tu ya wa anak dia Nabi Isa tu. Ya kesik dah tu ya wak bini dia Siti Maryam tu. Maryam bini dia. Apa dia Isa anak dia. Dia buat. Tak kuasa ke Tuhan nak buat. Kita kata Tuhan lemah sangat ke daripada nak menjadikan Nabi Isa wak anak dia seorang. Wak ambil Siti Maryam buat bini dia. Lemah sangat ke dia. Kita pun mutar. Moga depan tak ada mengaji mana kau. Tu jangan mai bab akidah keliru. Lebih lagi orang awam. Sebab tu dari kampung kena ada reti seorang juga ni. Seorang dua kena reti bab-bab huraiya lagu ni untuk pelepah syubhat hak timur dalam hati orang awam tu boleh. Ni usul ngaji tak bersungguh mana. Tu. Belik-belik sikit kadang-kadang jatuh sapak tuai tu sedih. Tuai sedih tu jatuh. Tu jaga molek weh. Allah. Tu dia. Itu soalan tu. Soalan tadi tu muskil belaka tu. Dan muskil tu nak kena jawab kena jawab boleh. Banyak lagi soalan pelik-pelik mari. Kadang-kadang orang ngaji sedih, orang Islam sedih pada soalan pelik-pelik. Benda pelik-pelik lagi. Tu. Allahu Akbar, ya Rab. Tak usah kajiannya tu. Follow kajian ni dulu. Maka sifat hayat adalah sifat berhidup. Dengan ada sifat tu hidup. Hidup dengan sifat berhidup. Bukan hidup dengan roh. Bukan hidup dengan roh dak tu. Kita pun bukan hidup dengan roh. Kita pun bukan hidup dengan roh. Hidup dengan apa? Dengan apa, Mang? Hidup dengan apa? Hidup dengan duit. Pula dah situ. Boleh hidup dengan duit. Duit ada hidup. Kalau tak ada duit apa? Hidup dengan apa? Hidup dengan apa? Tak tahu. Hidup dengan apa, Ding? Tak tahu ngatuk. Hidup dengan apa? Hidup dengan sifat hidup. Sifat hidup kamu hidup. Sifat apa? Sifat perhidup. Tak mahal lagi. Tak mahal lagi. Kena bersungguh sikit. Tu. Hak modal dia belaka tu usul, pekoh, tasawuf. 3 tu hak modal. Modal tu dia kena usaha dulu, boleh. Klik modal dulu, lepas kau cari labah lain. Tu. Hidup dengan sifat perhidup. Tu bila ada sifat perhidup, dia pun hidup. Dia pun hidup. Habis itu
Allahu Akbar. Ya Latif, Ya Latif. Tapi ilmu ni orang tak amati. Allah, hak tu dah tu ya dewasa sedih tu akhir zaman. Ilmu yang berkait dengan akidah ni orang tak amati. Sebab apa? Allah alam, kemungkinan Allah Taala nak Allah. Wal iyazubillah min zalik. Wal iyazubillah min zalik. Tu. Sabit tu pengikut Dajjal yang banyak itu lalu tu. Nampak dah. Nampak belah-belah. Nampak belah-belah dah. Bila Dajjal timu kan turut ramai itu lalu. Hak beriman ke Allah Taala boleh bila? Hak iman mati bila? Orang beriman tu kau mati. Hak dia timu dengan Dajjal tu iman Allah Taala uji benar dah buat tu. Lepas tu banyak pengikut Dajjal saja banyak. Nampak belah-belah rupa-rupa. Tengok akidah seringnya mari macam-macam. Kau akhir zaman kau timu macam-macam pelik-pelik akidah. Kau pusing Tuhan tak arah mana pun kau berani kecek, kau berani kata, kau berani berzahir, kau berani musibah. Lepas tu lek pengengan yang betul ni kau lisu, kau sikit sekiki. Bada al-Islamu ghariban fasatakunu ghariban. Nabi kata, Islam mari kecu, mari rupa pelik. Rupa pedagang. Islam mari kecu sikit, wasatakunu ghariban, dan lagi akan jadi kecu kelik. Maka orang yang berpegang dengan Islam di akhir zaman ni, orang tu jadi wasa lekeh diri dia. Maknanya sikit sangat orang hak bila tengok pak demo giguk ni belako, demo ni giguk ni belako. Kawai yo. Pada pegang dengan Islam sungguh. Wasa dengan pegang bara api duk gitu. Nabi kata kena dalam hadis sebut, Nabi kata apa dia? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru minhum as-sabiru fihi al-sabiru minhum fi dinihi kal qabidi 'alal jamri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata selagi akan datang atas umat ni satu masa yang mana orang yang sabar pada agama tu serupa dengan orang pegang bara api dah. Sobat untuk nak tunai hukum agama, untuk mengaji agama tu sebab pegang bara api. Tak lepas tak boleh, kena pegang, tapi pegang panas. Susah akhir zaman. Sebab tu kena jaga mula weh. Kena jaga. Habis itu usaha boleh, usaha. Habis bila boleh raja anak rakyat tu mari ilmu ni raja dah. Raja bagi segala ilmu dah, ya raja. Kerana dialah yang menyelamatkan. Jadi sebab bagi selamat kita di akhirat. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi al-ilmu, yani wal ilmu wasadisuha, dan bermula yang keenamnya daripada 7 sifat ma'ani itu ialah al-ilmu, sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan, sifat ilmu. Ilmu pula ada 3 makna. Sebab kita ayat dah hayat ni tidak ada. Maka yang penting kita kena pegang di hayat ni bukan 7 matalib dak, 6 matalib. Lima'anin ghairin hayati sab'atu mataliba fadribiha ya talibu mawjudatun qadimatun wa baqiyah ghaniyatun wahidatun mukhalifah batu wa amatut ta'alluqi bima taqun summa al-akhirul hayati la yakun. Lain pada hayat ni tak ada. Kena pegang kata hayat ni ada diri dia. Sedia kalau adanya di zat. Ada dia sampai ke bila-bila, berkekal sama dengan zat. Lepas tu ada dia lepas daripada ada tu kan je menjadikan dia, kerana dia tu qadim, hayat sendiri pun. Ada dia satu je dia, hayat besar. Supaya sifat ma'ani yang lain satu-satu belaka. Lepas tu tidak takluk diri dia. Ni perkara. Ilmu pun ada 3 makna. Allahu Akbar.
Tu. Ilmu ada 3 makna. Ada dengan makna sifat. Bokepak kalau kita tilik lagi, tapi mik 3 makna. Ilmu dengan makna sifat. Ilmu dengan makna ta'alluq, kerja sifat. Ilmu dengan makna muta'allaq, benda yang dikerja oleh sifat. Ilmu dengan makna sifat itu artinya pengetahuan. Bila ada pengetahuan, dia boleh tahu kerja gapo pengetahuan ni. Kerja dia nak tahu, boleh tahu ataupun mengetahui. Bila dia tahu, tahu mengapa? Benda apa dia tahu? Benda yang dia tahu tu dikatakan ketahuan dia ataupun kadang-kadang bahasa Melayu pengetahuan tu kena ke benda yang ditahu, ada juga ada itlaq lafaz tu. Ketahuan ataupun perkara yang ditahu. Perkara yang dia tahu tu ketahuan. Tu. Maka benda hak tu yang tahu ni apa tak? 3 perkara. Benda wajib, wajibat, benda wajib tu yang tahu. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu. Benda jaiz tu yang tahu. Wajibat zat sifat dia. Sifat dia, zat dia benda wajib, benda tentu sungguh tak terima kata tak ada, benda tentu ada tak terima kata tak ada. Sifat-sifat dia, benda tentu sungguh tidak terima kata tidak. Itu wajib. Maka wajibat ni dia tahu. Tahu lagu mana? Dia kena tahu cara dia. Benda mustahil, lemah, buta, tuli dia tahu juga. Tahu lagu mana? Benda haram, dia tahu juga. Tahu lagu mana? Tu kena boleh hurai situ. Boleh hurai situ. Tak boleh hurai situ, tak lucuk lagi harga susu ibu tu. Setitik nak balas harga air susu ibu tak lepas lagi. Kena reti juga akidah. Tu reti akidah. Habis itu kira lagi. Maka Allah tahu. Di sini dia tahu. Maka ilmu ni dengan mana sifat, jadi pengetahuan. Dengan sebab ada sifat tu dia tahu. Maka sifat ilmu ni takrif dia pun lebih kurang. Cuma ada beza betul takluk tu sikit lah. Ilmu ialah satu sifat. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Apa tu? Betul ilmu yang kasyifu bihi al-ma'lum. Ala ma huwa di atas barang yang bermula ia atasnya. Atas barang
Kalau kecek kot tu pun boleh lah. Tu maklum ni tiba tiga ni. Nak tambah lagi tak sikit. Kepada sekat tu dah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala yang kashifu bihin ma'lumu. Tambah lagi. Yang kashifu bihin ma'lumu ala ma huwa bihi. Inkishafan la yahtamilun naqid. Tak apalah, buah lagi. Itu dia. Ya Allah. Tulis dulu. Tu ta'rif bagi sifat ilmu. Ta'rif bagi sifat ilmu. Orang panggil kita orang belalai. Sikit lagi kita kena mengaji belakang tu kitab-kitab usuluddin yang berkait dengan bahasa Arab tu. Kita mengaji belakang tu nak tahu humi dia, hak ulama kita ambil kira mari tu humi mari mana. Kena tengok kajilah kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama hak dalam bahasa Arab. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok hari apa? Ahad dah. Esok ni kita nak mula dah. InsyaAllah kita nak pergi tahir ni khulasah. Maknanya aurat-aurat nak mula baca wirdul latif. Wirid latif, ratib haddad apa kita nak baca sebagai azkar pagi tu. Nak baca boleh lepas pada ngaji satu kali pagi tu kita baca hak tu dulu. Hizbun Nawawi ke apa lebih kurang. Untuk jadi wirid kita. Wirid ni satu benda yang penting. Kalau orang tak ada wirid, dia tu hanyut diri dia. Mana amalan diri. Wirid ni benda yang kita dak buat sokmo-sokmo amalan yang datang daripada Nabi, yang Nabi hajar sahabat dak royak mari. Kita dak baca-baca sokmo tu benda tu jadi roh, semangat bagi roh. Sebab tu orang ada wirid ni dia tak lemah. Tak lemah. Orang tak ada wirid hanyut. Kek tu, kek kuning, kek tak rak, kek wasa tak. Malah jadi kat tu. Jadi tak ada semangat diri. Atau orang panggil tak ada roh. Roh dia tu tak kuat. Kalau ada wirid, benda tu Allah Ta'ala jadi sabak wakwi kita jadi kuas. Jadi orang panggil gagah dalam roh kita, benda dalam hati kita tu. Dia kena ada berlaku. Tu guna masa katut ni kita nak baca ijazah, kita baca. Waktu jadi istiqamah diri kita. Tu barulah kita jadi orang panggil hidup sikit ngaji. Dia tolong juga di sahabat-sahabat juga. Tapi semata-mata baca kerana untuk taqarrub dengan Allah Ta'ala ya, untuk nak dekati diri dengan Tuhan. Jangan duk niat gapo-gapo. Hak duk niat rata-rata tu jadi benda tu. Orang gila kan. Hak mesti ikut say. Baca muka tu 40 kali nak jadi wali kan misalnya. Jadi wali sungai duk menanya kat tengah batas. Wali sungai. Tak khabar ke diri. Lanya boga duk tengah batas wali. Wali sungai ti. Hak tu kita bukan kosat hak tu. Salawat tafrijiyah kita nak amal. Sebelum pada nak mengaji ke atau tiap-tiap hari ke 11 kali kena beramal jadi istiqamah. Salawat tafrijiyah. Hak ulama tak tinggal kat salawat tu. Salawat yang banyak kesan dia menolong pengajian kita juga. Jadi wakwi kita ni semangat untuk mengaji, lepas tu mudah dapat ilmu. Allah Ta'ala jadi sabab. Moga salawat ni
minta rahmat kepada diri dah sebenarnya. Kerana Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa dia salawat ke atas siapa dia salawat ke atas aku sekali, Allah wi rahmat ke dia 10. Rahmat tak tujuan bersalawat kita dapat rahmat Allah Taala. Maka duk rahmat sokmo-sokmo tak buka gana lagi mata hati. Dah. Kena ada wirid. Sabit tu ulama kata man la wirda fa huwa kirdun. Man la wirda fa huwa kirdun. Siapa dia tidak ada wirid maka ia serupa dengan beruk. Habib gapo kata? Tak ada wirid serupa dengan beruk, serupa dengan kera, serupa dengan beruk. Orang tidak ada wirid serupa beruk. Serupa kok mana tu. Duk mikir kata tu, duk mikir lagi. Boleh jadi kerana sifat beruk tu lagu mana? Tak duk dia, duk tak dia. Cuba tengok beruk. Boleh tak semenek je duk dia gitu. Tak dia. Tak siapa satu week nak tiga lah. Mereka kata dia nampak semua nak berjuru. Tak berjuru beruk. Kalau kita duk tak dia kelakuan dia, hati pun jadi. Maka orang yang tidak ada wirid, kelakuan dia pun tak hening, tak dia, hati dia pun tak diam. Gok-gek tak berjuru. Lalu tu kena ada wirid. InsyaAllah kita nak baca ramai-ramai. Tu dah. Ni kita sikit kalau kita kata kok kawasan Yaman tu, masa duduk di Ribat Aidarus tu, Allah, kalau kita pagi tu baca dulu dah, belum nak ngaji tu baca tengah je pula situ dekat kat seje pula. Lepas tu lepas zuhur baca, lepas asar baca, belum subuh baca semua. Ngantuk pun baca gitu, baca ingat mulut susu. Tu kuat di segi amalan dia. Tu pun sikit ya, baru nisbah kepada setengah-tengah. Tepat lagi ribat hautah ke masalah. Kuat lagi, kuat tu tak gerak budak. Klik lari. Kuat zikir-zikir je. Jadi azkar ni, azkar nabawiyah ni. Zikir-zikir lagu ni. Banyak. Sebab tu sentiasa hidup. Ni dah nyu, nampak monyong ya. Supaya kena nyakit dia tunggu nak apa. Balik tu pula. Tu dia. Tak jadi. Dia kena hidup dengan benda tu. Salah satunya. Lepas tu kita rajin mari. Dia rajin buat. Jadi mudah. InsyaAllah. Tu dia hayatunil ilmu ni gapo? Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala. Ilmu ialah satu sifat yang wujudiyatun, satu sifat yang bangsa ada dirinya. Supaya ni qadimatun, lagi pula yang sedia adanya. Qaimatun, yang ada ia bizati ta'ala, di zat, pada zat Allah Ta'ala ada di zat, tak boleh bercerah daripada zat, ada di zat Tuhan. Satu sifat yang namanya sifat ilmu, yang kasyifu bihil ma'lum, ternyata sifat biha yang ternyata lah dan jelas nyata biha dengannya, dengan sifat itu, dengan ada sifat tu di zat nyata bagi dia tu lah, bagi Allah Ta'ala tu. Yang kasyifu ailahu, ya kan ada lahu lagi kalau kira semua. Yang kasyifu lillah, ternyata bagi Tuhan dengannya, dengan sifat pengetahuan dia tu. Ternyata al-ma'lumu oleh perkara-perkara yang ditahu, oleh maklumat-maklumat, segala benda-benda yang ditahu, perkara-perkara yang ditahu akan dia tu maklum. Maka sebutlah maklum ni maksud tiga.
ada wajib, ada mustahil, ada jaiz dah. Oh tadi. Ada wajibat, dia tahu. Zat sifat dia tahu. Ha tu. Benda mustahilat. Lemah tuli bisu, dia tahu. Tahu kata lagu mana? Tahu kata benda tu tak ada. Ada benda tu tak boleh hadir. Lepas tu maklum ni dia tahu juga benda jaizat. Zaid dia tahu ada zaid. Zaid ni boleh ada boleh tak ada. Putih dia tahu putih zaid tu boleh sungguh boleh ada boleh tak ada. Dia boleh buat dan boleh hilang putih tu. Dia reti benda, dia tahu diri benda tu. Tu maklum. Nyata dengan sebab sifat tu oleh benda yang ditahu. Nampak kalau sikap tu pun ada, tapi gini lagi. Nyata tu alama huwa bihi. Nyata di atas barang, atas kelakuan. Nyata kalau nyata lembu, nyata oleh lembu, nyata di atas kelakuan pak kaki. Ma tu kelakuan yang bermula ia maklum tu. Bihi hasilun kainun bihi bima. Nyatalah atas kelakuan pak kaki yang bermula ia lembu yang jadi maklum tadi tu ada dengan nyok dengan kelakuan tu. Kalau kira pergi mari lembu pak kaki, nyata kata pak kaki. Bukan nyata kau tiga dak. Tu. Benda wajib, benda tentu sungguh. Zat dia tu sungguh ada. Tentu ada, tak terima tak ada. Nyata kau tu. Kelakuan sungguh ti lagu tu kau. Ni kecek lagu tu. Alama huwa bihi tu seolah kata wakil dah lah ni. Lagu tu dah. Nyata di atas barang yang ia maklum tu. Ada dengan dengan ma ni kelakuan. Ikut kelakuan ke apa? Allah tahu Zaid tinggi. Maka nyata dengan ilmu Tuhan, nyata diri Zaid. Nyata di atas kelakuan tinggi yang bermula ia Zaid tu ada di atas kelakuan tu sungguh. Kalau nyata bi khilaf ma huwa, kalau ala khilafi ma huwa bihi, apa yang jahil lalu? Nyata kata Zaid tu rendah, nyata kata Zaid rendah, tiba-tiba sungguh tidak tinggi. Hak tu panggil jahil hak tu. Tu. Ni waktu tubik jahil ni, nak bawa tubik jahil, sama ada jahil basi, jahil murakkab. Kecek lagu tu. Tu. Lepas tu kalau kira semua tak ada kecek mula jahil basi jahil murakkab, kerana orang panggil hak tu kena kepada ilmu bagi hadis benda baru. Tu. Jazam, kena ke jazam benda dalam benda baru. Tak ada kecek dulu lagi dah. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu mantik juga, ya bahas bab apa dia? Ya bahas masalah al-ilmul hadis. Dia kait dengan hadis kerana nak keluarkan ilmu yang qadim. Dia tak bahas dulu lagi dah dalam ilmu mantik masalah bahas ilmu qadim tu. Kerana tak ada, bukan pembicaraan dia. Tu. Ternyata di atas bagai yang ia maklum tu dengannya. Ternyata inkishafan sebagai ternyata yang la yahtamilun naqido, yang tidak menerima ia ternyata tu tak menerima akan lawan. Tak terima lawan. Maknanya tak terima kok syok, tak terima kok waham, tak terima. Ni lawan bagi nyata belaka tu. Sebut kata inkishaf nyata ni lawan bagi dia ke apa? Tak nyata. Apa tak maksudnya tak nyata? Waham, syok, zon, jahil, basit, jahil murakkab. Maksudnya tak nyata belaka. Maka nyata hak pasal tak terima lawan. Hak ni tak kena kecek banyak apa. Nanti semula dalam kitab Syarqawi ke dalam kitab mana ke ada sebut benda ni. Tulis takrif gitu ya.
insya-Allah bukan we geti so dengan kita akidah awam ning lagu kita aling hak ni so kan kira letih juga banyak perkara lagi, banyak perkara kena mengaji lagi, banyak kitab lagi ni nawi aling kita ni so dah. Ya kecek untuk kat awam gitu je, tapi kita saja nak bahas kerana kita ni kira-kira mari tu bukan awam dah, khawas dah ni tok wakil ni khawas bukan awam. Bila ngajak ke kampung tak kena royak sepatutnya ni tak apa dah. Dia nak baca kalau ada orang kampung nak ngajar, nak ngaji. Babo baca akhir tak awam sikit apa? Masa nak dengar ya akhir awam. Ngajar tu ngajar, baca royak. Mafhum faham royak dalil dia lebih kurang gitu. Yang pegang kena jadi. Tak kena ada waktu baik takrif lagu ni. Tak kena takrif lagu tu, bengeng sampai situ. Hari mula-mula rai. Bukan hari yang kedua dah. Hari mula-mula ngaji tu dah. Bukan kata ngaji mula-mula penuh. Hari yang kedua tu kau hilang kau rai. Bukan lagu tu. Rai ni hari mula-mula tu dah. Kalau dak buat hak pasal di payah dah. Tak leh juga. Kau tu kena belajar cara pula ngajar. Kena belajar cara pula. Saya kena ngajak ke kampung pak kata kena dobek po dah. Royak hurai gitu ya. Hak kita reti dah tu kita royak dia. Kalau yang sikit kita royak, yang sikit kita jawab gitu. Jawab tu royak cara yang lebih mudah kepada dia. Tu ngajak orang awam kau dah tu jadi. Tu. Habis itu orang awam ibarat dengan binatang. Ulama kata al-awam kal hawam. Bermula orang awam ni serupa dengan binatang yang melata tu. Tu lagu mana? Yogi ikut je nak. Yogi ikut si yo sana masuk pagar. Nak masuk lagu tu. Laulal ulama'u lakana an-nasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, nascaya adalah manusia semua ni serupa dengan lembu kubah. Tak ada orang nak bawa jalan ke dia. Ikut yang rasa nak makan, dia makan. Esok yang rasa nak buat, dia nak buat. Tak ada orang tunjuk jalan kepada dia. Sebab ulama ni serupa dengan orang jaga lembu dah. Nak tamak. Rupuk dari sini. Nampak payah sangat. Curuk-curuk rupuk dia makan. Ni rupuk. Buat hak mudah lah tu, rupuk tu hak mudah. Kalau kadang-kadang pergi makan sendiri, tarik pergi kot no. Tarik kot ni. Tu ulama dah piping. Tak ada ulama manusia serupa dengan binatang. Tu orang awam lagu tu. Kena piping dia, kena usaha royak dia. Ikat tamak dia duduk dalam pagar malah yang itu beg luar pagar. Tu kerja ulama. Tu. Habis itu. Pak kita nak jadi orang awam ke kita jadi ulama. Tengok nak jadi lembu ke jadi orang perang lembu. Tu pilih. Pilih. Hading nak jadi apa? Mau nak jadi apa? Tu. Kena jaga dia. Kalau cara panah dia seronok, orang perang pun seronok. Dia tengok lembu nak makan rupuk cop. Aduh, sedap tengok. Moga tuan ni percara kena sungguh. Tu. Kalau cara tak anah lek tuan pun serabut orang ni pun. Serabut tengok Allah siap lagu tak reti nak buat dia tu. Tengok duk belik habis tu. Siaplah. Nak lagu mana? Tu hak tak reti cara pun serabutlah. Tu kena reti cara dia pula. Bukan nak royak kata orang awam jadi lembu tu. Supo pada pihak tak reti gapo di mula tu. Tu gitu je. Bukan kata lembu kubah. Reno ni kata orang kampung sepuluh lembu ni. Tak bukan makna tu. Maknanya supo pada pihak tak reti gapo di mula mari. Ikut wasa nak buat, wasa nak kecek-kecek. Tengok kau dah kopi Wasa nak kecek-kecek. Wasa nak kata-kata, dia tak kira dah kata salah ke tak salah. Tubik kata ni kupur ke tak kupur, murtad ke tak murtad, tubik lupa ni.
Akidah selera kedak kalau kecek lagu ni. Dia tak kira dah. Lepas tak suka lemu lagu mana. Ikut masa nak pergi tu. Bila lepas tali sikit pergi kata, cuba lepas dia lemu. Tu kira tengok. Habis itu. Tu sifat ilmu Allah Ta'ala. Dia tahu belaka. Allah Ta'ala tahu semua. Tahu dengan cara halusi. Bukan tahu. Kita ni. Tuhan tahu ke tak pasir atas bumi ni ada berapa butir pasir atas dunia ni? Tahu tak? Tahu. Hujan turun semalam titik. Berapa titik dia tahu tak? Tahu. Tu juz'i dia tahu. Bukan tahu cara kuli lagu tu tak. Tak suka pergi dengan ahli siapa yang kata Tuhan tahu. Tahu kata turun. Tapi tahu kata hujan gitu ya. Bukan kata dia turun hujan. Tapi dia tahu kata hujan banyak gitu. Dia tak tahu kata berapa titik ni. Hak tu dia tak tahu. Oh, tu tak juga. Pegangit orang lain tu. Ahli sunnah wal jamaah kita, dia tahu kulliyat wan juz'iyat. Hak juz'i pun dia tahu. Tuhan tahu kata pasir ni banyak. Dan dia tahu juga kata berapa butir. Dia tahu kata ramuk kita tu banyak. Dia tahu juga kata berapa urat ramuk kita. Kita sendiri tak tahu. Tuan. Tapi kalau kita tak tahu kata ramuk kita banyak mana, adakah kita jahil? Tak boleh panggil jahil kat kita sebab pesing bukan tak kena tahu ni benda tu. Tu bukan benda pesing hak kita kena tahu. Lama kata aku jahil, aku tak tahu kata batu ada berapa tek atas muka bumi ni. Aku jahil sungguh, bodoh sungguh aku. Jangan kata ke diri lagu tu lah. Tak panggil jahil sebab benda tu benda bukan pesing kena tahu. Kalau benda pesing kena tahu, tiba-tiba kita tak tahu, tu orang panggil kita jahil. Lembu aku pera ni, bulu dia berapa urat? Lembu aku pera tu ada bulu berapa urat? Aku tak tahu. Jahil sungguh aku ni, bodoh sebelum muda. Allah, jadi bodoh sungguh mungkin tak lagu tu. Sebab orang tak panggil jahil lagu tu. Kalau kita tak tahu kata di lembu tu ada berapa urat, kita tak panggil jahil. Sebab bulu lembu bukan jenis pesing yang kita kena tahu. Adapun nisbah kepada Allah, semua benda pesing dia kena tahu belaka. Kalau dia tak tahu pak, tak boleh jadi. Kerana makhluk dia. Itu dia. Geti tak kita? Habis itu. Ni tu dia tahu tak kata hujan? Tahu tak kata banyak mana berapa titik? Tahu juga. Kita tahu tak berapa titik? Mu ni jahil. Tak boleh kata jahil sebab benda tu kawan pesing, bukan pesing kawan kena tahu benda tu. Tak panggil jahil juga. Tu. Tu dia habis. Allahu Akbar. Satu buat satu jadi berapa? Tak tahu. Jahil mu. Hak tu jahil sungguh sebab benda pesing mu kena tahu hak tu. Ning buat ning dai song. Song buat song dai. Sip. Jahil mu. Jahil boleh sebab benda tu pesing kena tahu. Tiba-tiba kita tak tahu, orang panggil jahil. Tu dia. Ni, Quran ni. Muka dia tu berapa? Ni muka dia. Surat dia, muka surat ni. Ada berapa keping? Berapa keping ni? Siaplah kami tak nak bila. Tak tahu. Jahil mung. Tak ada panggil jahil. Kerana benda tu bukan pesing kita kena tahu dah. Bukan benda kita kena mari duk cek dah. Tu kira lagu tu. Kerana al-ilmu tu, al-ma'lu tu ma min sya'nihi ayyul lama, maksudnya gitu. Kau ngaji lagi insya-Allah dah. Insya-Allah azal lagi azal. Benda hak saya kecek selama mana demo dengar, demo maksud tak reti lagi. Demo kena ngaji lagi. Kalau demo dengar, dengar tu lah reti belaka dah ya royak tu. Tak apa. Sila. Sila boleh. Tak ada pegang dah. Tak saya kata apa. Klik buka warna.
Kalau rasa dengar apa, apa orang duk kata. Ni pun duk kata gapo. Apa maksud orang ni? Berarti banyak orang lagi orang dah tahu. Ngaji lagi. Saya pun jadi baik demo agak dulu. Lagu tu maknanya. Bukan kata siapa beranak mari Allah dimula. Dah. Tu reti mari tak reti berlaku. Lepas tu lalu kot jalan ni tu berlaku. Tu kena usaha berlaku tu. InsyaAllah kita berhenti kalamun istamarra. Berhenti makan ayat lagi nak hubung sikit. Kalam tu masuk jaiz. Jaiz fi haqqihi ta'ala. Habis dengan jaiz insya-Allah ini ni. Tu pasal go tengok arsala anbiya tapi fatona tu algo. Nabi siapa malaikat derah-derah. Lepas tu Nabi waktu bari sedap bari sedap kalau malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u billahi sya'u wa amalin la yurfa'u wa la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna. واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي أسماء بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كله نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الوراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي